जय जगन्नाथ पिलाମାନେ आज आ गोटे क्लास को तुमको स्वागत साहित्यायन चैनल को पुणी थे स्वागत। पूर्व क्लास रे आम पंचसखा साहित्यर बलराम दास और जगन्नाथ दास विषय पढ़ा आरंभ कर परिप्रेक्षी में आम पढ़ते राजनीतिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक धार्मिक पृष्ठभूमि। तापर देखा जिते पंचसखा मानकर आविर्भाव घटी तापर आसचंदी श्री चैतन्य नवद्वीप से आसला ओडिशार सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिवेश पर कौन प्रभाव पड़ी पंचसखा मान सहित कौन संपर्क सृष्टि होती वैष्णव धर्मधारा आ उत्कलीय वैष्णव मानकर धर्मधारा भितर कौन प्रभेद रहा से विषय में पढ़ा। तेज प्रथम जीवन विषय जाना से नवद्वीप ठारे कलिकतार नवद्वीप ठारे फाल्गुन पूर्णिमा तिथि फेब्रुआरी 18 तारीख 1486 ख्रीष्टाब्द जन्मग्रहण करते। वास्तव में इतिहास जना पड़े से होती उत्कलीय कारण पूर्वपुरुष होती उत्कलर अधिवासी। पिता ना हूँ जगन्नाथ मिश्र, माता हेले सचीदेवी। बाल्यकाल ना था निमाई कारण अनेक गुड़ी भाई भाई ऊपर मृत्युवरण कर जाते तेणु बापा ये गोटे ना देते किंतु शरीर रंग एवं शरीर जो ज्योति प्रकाशित होता से स्त्री लोक मैंने नवद्वीपर स्त्री लोक मैंने डाकुले गौरांग। से सन्यास व्रत ग्रहण कले। ग्रहण करने पर नाम से चैतन्य बा विश्वम्भव देले। गुरु थे केशव भारती, से नामकरण करते श्रीकृष्ण चैतन्य। जितेबाला पितृश्राद्ध देवाई गौरांग गया जाइए से समय सेठारे उत्कलीय माधवेन्द्र पुरींकर शिष्य ईश्वरपुरी सहित साक्षात होता। सेठारे से द्वारा वैष्णव धर्म रे दीक्षित है। तापर श्री चैतन्य उत्कल आगमन कर 1510 ख्रीष्टाब्द फेब्रुआरी मसरे। किंतु यह नहीं जो समय नहीं बहुत मतांतर रही। कई 1505 कहते, कई 1509 कहते, किए कहते फाल्गुन मास, किए कहते माघ मास। तबे से जहाँ हो 1510 टाक सर्वमान्य कर 1510 ख्रीष्टाब्द से ओडिशा आसते। प्रथम से श्रीक्षेत्र पुरी को आसी पहुँची थे। से थे वैष्णव धर्मावलंबी एवं से वैष्णव धर्म प्रचार करते। वैष्णव धर्म थिला रागानुगा भक्ति धर्म। राग अनुराग सहित भक्ति को से प्रचार करते। जितेबाला से ओडिशा आगमन कले से राजा थिले आम ओडिशार गजपति प्रताप रुद्रदेव। से नाना मानसिक अशांति मध्य गति कर हेतु धर्म आध्यात्मिक पथ आड़ से मार्गी होते। विशेष भाव में धर्मर रक्षा, आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक भाव, आध्यात्मिक तत्व विषय से भितर से बुड़ी रोते। तेणु से उत्कल धर्मर विशेष प्रचार प्रसार पर पदक्षेप ग्रहण करते। से ही समय ब्राह्मण शासन मान बसाई। ब्राह्मण माने थिले पंचदेवता उपासक, स्मार्त एवं वर्णाश्रम धर्मी। उत्कलीय माने वैष्णव धर्म को आदर करते। किंतु रागानुगा भक्ति धर्मर प्रचार प्रसार एठारे हेई नथिला, ओडिशा रे हेई नथिला। कारण राधाकृष्ण सहित प्रेम भक्ति भावना एवं उत्कल एवं साधना उत्कलवासी को जना नथिला। जे राधाकृष्ण को प्रेम भक्ति माध्यम उपासना करहब बोली ए विषय से जानी नथिले। तेणु यही कारण श्री चैतन्य देवंकर जो प्रेम धर्म, प्रेम भक्ति आधारित वैष्णव धर्म प्रचार करने एत सहज हो नाला। जगन्नाथ वल्लभ नाटकर रचयिता राय रामानंद रागानुगा भक्ति मार्गर उपासक थे। श्री चैतन्य
ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପୁରୀ ଧାମରେ ବାସୁଦେବ ସାର୍ବଭୌମ, କାଶୀ ମିଶ୍ର, କହ୍ନେଇ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏଇଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧକଗଣ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଥିଲା ରାଗାନୁଗା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ, ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସହଜ ହେଇପାରିନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭେଦତ୍ୱକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ବିତର୍କ ହେଇଥିଲା। ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଦାନ୍ତିକ ନ୍ୟାୟିକ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗଣ୍ୟ ଗଜପତି ମହାରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସଭା ଥିଲା ରାଜସଭା, ସେ ରାଜସଭାର ପଣ୍ଡିତ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧକ ବାସୁଦେବ ସାର୍ବଭୌମଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। କାରଣ ଚୈତନ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କେମିତି ହେବ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ସେ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାହେଲେ ତାପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ଫଳରେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପକୁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଏବଂ ତାପରେ ଶ୍ୟାମ ମୁଖ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ସେହି ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏହାପରେ ସେ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କାଳ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ଇତିହାସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଏହି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ସେ 3 ମାସ ରହିଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟର ନାଟକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ସେ 18 ଦିନ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଯେତିକି ଦିନ ସମୟ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ତାପରେ ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରିତ ସୁଧା ଭକ୍ତିର ନିଜେ ପ୍ରଚାର କଲେ ସୁଧା ଭକ୍ତି ଧର୍ମକୁ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେ ଆଲବାରମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଥିବା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟକୁ ପରିବ୍ରାଜନ ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ସାର୍ବଭୌମ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ 4 ଖଣ୍ଡ କୌପୁନୀ ବହିର୍ବାସ ଦେଇ ଗୋଦାବରୀ ତୀରସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାନଗରଠାରେ ରାୟରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସାର୍ବଭୌମ ରାମାନନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ଉଭୟ 10 ଦିନ ଧରି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସାଧନାର ପରମ ଏବଂ ଚରମ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଧା ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆଗମନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ପଞ୍ଚସଖା ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗପୀଡ଼ିତ ଜ୍ଞାନମିଶ୍ରା ଭକ୍ତିର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚସାଧକ ଏକ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ସ୍ରୋତକୁ ବାଧା ଦେଇପାରିନଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଗପୀଡ଼ିତ ଜ୍ଞାନମିଶ୍ରା ଭକ୍ତିର ପ୍ରଚାର ସେମାନେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଏହି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ସ୍ରୋତକୁ ସେମାନେ ବାଧା ଦେଇପାରିନଥିଲେ ବା ତାକୁ ସେମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଶୂନ୍ୟବାଦର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା, ସେ ପଞ୍ଚସଖାଗଣ ନିଜର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ବିରୋଧାଭାସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ତାକୁ ବାଧା ଦେଉନଥିଲେ। ଶୂନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଧାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁବାର ରାଜନିଗ୍ରହର ସରବ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତିର ତାଡ଼ନାରେ ଯୋଗମାର୍ଗୀ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ଜ୍ଞାନଧର୍ମୀ ଉତ୍କଳୀୟ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟପନ୍ଥୀ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିବାଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଲିସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କାରଣ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗୀ ହେଲେ, ସେଇ ଧର୍ମ ତାହାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗପୀଡ଼ିତ ଶୂନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରାଜାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକଟୁ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ। ତେଣୁ ବହୁତ ତାଡ଼ନା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିବାଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଲିସ କଲେ, ଉପେକ୍ଷା ନ କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାଲିସ କଲେ।
ବଳରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ଯଶୋବନ୍ତ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଦାସ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ଉପାସକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ରୂପକ ବିରାଟ ବୈଷ୍ଣବ ମହାଦ୍ରୁମକୁ ଆଶ୍ରୟପୂର୍ବକ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟପୂର୍ବକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନର 24 ବର୍ଷ ଚୈତନ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନର 24 ବର୍ଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଟିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 6 ବର୍ଷ ସେ ତୀର୍ଥାଟନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ବାକି ସମୟ ସେ ଉତ୍କଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସମସାମୟିକ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଆଗମନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଉତ୍କଳକୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ଏହିଭଳି ଧର୍ମଧାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ସେହି ସମୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମହାନ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେତେ ସବୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳରେ, ସେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧର୍ମରେ ହିଁ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ ଏମାନେ ଉତ୍କଳୀୟ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଉପାସନାରେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣରେ ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ଥିଲା ସମନ୍ୱୟବାଦୀ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ସାଧକ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବା ସମାଜର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା, କ'ଣ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗର ସମସାମୟିକ ସାମାଜିକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଭାଷାଗତ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟିକ ବିକାଶ ସମକାଳୀନ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଭାଷାଗତ, ସାହିତ୍ୟିକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସାହିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ଥିଲା ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗର ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଲୋଚନା ନ କଲେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ମନେ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସମାଜରେ ଉତ୍କଟ ଜାତି ପ୍ରଥା ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସମାଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କାରଣ ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ବସେଇଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁଖ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ପାଉଥିଲେ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରବକ୍ତା ହୋଇପାରୁଥିଲେ, ଆଉ ରାଜ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଥିଲେ। ଧର୍ମ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଯେତେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ସେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ବୟାନ କରୁଥିଲେ, ସମାଜ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପରି ରାଜା ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତଥା ରାଜା ମଧ୍ୟ ସାଦର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଉତ୍କଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଧର୍ମଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମହାପଣ୍ଡିତମାନେ ସେହି ମଣ୍ଡପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ମଣ୍ଡପକୁ ମଣ୍ଡନ କରୁଥିଲେ। ଦେବଭାଷା ସଂସ୍କୃତରେ ଲିଖିତ ନୀତିନିଷ୍ଠ ବିଭିନ୍ନ ଆଖ୍ୟାୟିକା, ପୁରାଣ ଆଦି ଦେବତୁଲ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା। ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହାକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ବା କ୍ଷମ ହେଉନଥିଲେ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୋତା ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ପୁରାଣ କାବ୍ୟ, ତାହା ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁମାନେ ନା ସାଧାରଣ ଜନତା, ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିପାରିନଥିଲେ ବା ଏତେ ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଥିରୁ ଅଧିକା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେତେବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କରେ ପୁରାଣ
ରଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଭାଷା ସେହି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ପୁରାଣ ରଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣତର ଜାତିମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜାତିମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବସିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତିରେ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପରେ ଅଧିକାର ନଥିଲା। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ଶୂଦ୍ର ଜାତିରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ତା ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସୂୟ ଭାବ ଥିଲା। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା ନ କରନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ନ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ରାଜାଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତକବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ମନ୍ତ୍ରୀବର ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଥିଲେ ବଳରାମ ଦାସ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଏକଦା ସେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବେଦାନ୍ତର ଓଁକାର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇ ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇନପାରି ଆଲୋଚନାକୁ ଜଟିଳ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ବଳରାମ ଦାସ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାରେ ମୁଗ୍ଧ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଶୂଦ୍ର ହୋଇ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନାନା ଲାଞ୍ଛନା ବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କୁ କହି ତାଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି କୋଉଥିରେ ନା ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତାରେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସମାଜର ତତ୍କାଳୀନ ଘୃଣ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟତିରେକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାତି ଯଦି ବେଦାନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ବେଦ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗୀୟ କବିମାନଙ୍କ ମନରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଭକ୍ତି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତିଭେଦଟା ହେଉଛି ନିରର୍ଥକ ବୋଲି ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଏହି ଜାତି ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ହେଲେ ଜାତିହୀନ ନାହିଁ ତହିଁ ମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାସନା ଥାଏ କଲିକତରା ଯେ ପଙ୍କରେ ପଶିଲେ ପଙ୍କ ନ ଲାଗଇ ଦେହେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ଜାତିପ୍ରଥାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରହିଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚସଖା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିବା ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କଟୁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ରଚନା କଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରଚିତ ଭାଗବତକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କହୁଥିଲେ ତେଲି ଭାଗବତ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ରଚନା କଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେ କବିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୋଇନଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ପୃଷ୍ଠପଟ ସାମାଜିକ ପରିସର ଏଇଭଳି ଥିଲା। ଏହି ପରିସରରୁ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ସାହିତ୍ୟିକ ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। କାରଣ ଉତ୍କଳୀୟ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ପରମ୍ପରା, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିଲା ଉତ୍କଳୀୟ ମାଟିରେ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରାଣ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ଥିଲା। ପଣ୍ଡିତମାନେ ଗ୍ରାମର ଚତୁଷ୍ପାଠୀ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ସଂସ୍କୃତ, ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସେ ସମାଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରାଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଠ ମନ୍ଦିରରେ
ପୁରାଣ ପାଠ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଚର୍ଚ୍ଚା ନିମିତ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଥିଲା। ତେଣୁ ପଞ୍ଚଶଖା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳର ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚାର ଏକ ଉନ୍ନତ ପରମ୍ପରା ଅଲରେଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିଲା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ଉତ୍କଳର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ଭୂମିର ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ବିଭିନ୍ନ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଯେଭଳି କି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାମାନୁଜ, ନିମ୍ବାର୍କାଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାମାନନ୍ଦ, ବିଷ୍ଣୁସ୍ୱାମୀ, ମାଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅନେକ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଓଡ଼ିଶା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଧର୍ମାଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ। ପୁରୀରେ ରହି ନିଜର ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଅନେକ ଥିଲେ ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ, କେହି ଥିଲେ ଦ୍ୱୈତବାଦୀ, କେହି ଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱୈତବାଦୀ, କେହି ଥିଲେ ଦ୍ୱୈତବାଦୀ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏହା ଭିତରେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଜର ମତବାଦର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ହୋଇକି ରହିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠପଟ ଉପରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ସାହିତ୍ୟିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଥିଲା, ଯେମିତିକି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟିକ ବିକାଶ ଉତ୍କଳରେ ସଂସ୍କୃତ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟର ହୋଇଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବିକାଶ ସେତେବେଳେ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଉନ୍ନତ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ବିକାଶ ଘଟିଲା, ସେ ବିକାଶଟା ଅଚାନକ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିସାରିଥିଲା ବା ସମାଜରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିଥିଲା। ତେଣୁ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ସାରସ୍ୱତ ବାତାବରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ପଞ୍ଚସଖା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ସମସାମୟିକ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିବା ସାହିତ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଥିଲା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ। ଏବଂ ଏହି ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଗବେଷକମାନଙ୍କର ମତ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ କ୍ଲାସ୍ ଥାଉ। ସାହିତ୍ୟାୟନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରିବା, ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ।